قسم کے مطلب مختلف طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے خواتین سوشل آرگنائزر اور کریڈٹ آفیسرز ہوتی ہیں. یہ کچھ علاقوں میں تو مرد جا سکتے ہیں مگر زیادہ تر ہماری خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر فیمیل سٹاف ہو, فیلڈ سٹاف ہو, تو ہمارا کافی مطلب اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور کافی فیمیل سٹاف ہے. ذکر کیا تنظیم سازی کر کے آپ تنظیم سازی بھی کرتی ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آرگنائز کیا جا سکے, راستہ دکھایا جا سکے, لنکنگ بھی کرتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے آپ یہ تنظیم سازی اور لنکنگ کا جو کام ہے کرتی ہیں. مقصد تو رورل سپورٹ پروگرامز کا یہ ہے کہ جتنے بھی غریب گھرانے ہیں ملک میں جو پاورٹی لائن پہ ہیں اور جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, کہ اگر ان کو منظم کیا جائے تو ہر قسم کی وہ سروس ایکسیس کرتے ہیں. اس وقت جو 1.8 ملین ہاؤس ہولڈس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ 78,000 جس کو ہم کمیونٹی آرگنائزیشن یا دیہی تنظیمیں بنی ہیں. ایک دفعہ یہ تنظیم بن جائیں تو اب رورل سپورٹ پروگرام ہر ایک سروس پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہمارا ایز سچ کام بھی نہیں ہے. تو یا تو گورنمنٹ لائن ایجنسیز کے ساتھ ان کو لنک کرواتے ہیں یا تو گورنمنٹ کے ساتھ ہم کانٹریکٹس کر کے پروجیکٹس کر کے ہم سروس ڈلیوری میں جاتے ہیں. ڈونرس کے پروجیکٹس ہم کرتے ہیں جیسے این جی اوز کرتی ہیں. مگر اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں بن جائیں تو یہ تنظیمیں باقی اداروں کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں. اب پروسیس یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں میں جائیں 100 گھرانے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھرانے جو ہیں وہ تنظیمیں اپنی بنائیں, اپنے نیڈ کے مطابق بناتے ہیں. یوزلی 25-30 کا گروپ ہوتا ہے اور محلہ وائز تنظیمیں بنتی ہیں. کچھ جگہوں میں پورے گاؤں جو ہیں وہ تنظیمیں بناتے ہیں, وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ہمارے سوشل موبلائزر ہوتے ہیں جو ہر مہینے جا کے ان سے میٹنگ کرتے ہیں. وہ لوگ جب پلان بناتے ہیں تو اس کے مطابق مختلف سیکٹرز میں یا تو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا تو ہم لنکیج کرتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. اس طرح سر آپ کا یہ آرگنائزیشن کا کام چلتا ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایس ایم ای بینک بھی پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی جو بینکنگ کی اسٹریٹجی ہے اور جو مائکرو فائنانس جیسے خوشحالی بینک ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو لمٹ رکھنی چاہیے کہ ناؤ آئی شوڈ گو ٹو ایس ایم ای اور آئی شوڈ گو ٹو خوشحالی بینک. دیکھیں نا, مائکرو فائنینس جو ہے وہ 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ 1,00,000 روپے تک مائکرو فائنینس بینک دے سکتا ہے. لیکن کافی ہمارے ڈسکا میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, وزیر آباد میں چھوٹے چھوٹے انٹرپرینرس ہیں جن کو کہ 10 لاکھ روپے چاہیے, 12 لاکھ روپے چاہیے, 20 لاکھ روپے چاہیے. اس کے لیے ایس ایم ای بینک اور ایس ایم ای برانچز آف کمرشل بینکس وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اسکیل کی بات ہے اور اس کو ایس ایم ای میں مائیگریٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے مائکرو فائنینس لون لے کر 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد, اور بنگلہ دیش میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شروع انہوں نے کیا مائکرو فائنینس لون لے کر 25,000 کا لیا, وہ واپس کیا 50,000 کا لیا, پھر 1,00,000 کا لیا, اور پھر وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں ٹورڈس دی ایس ایم ای بینکنگ. کیونکہ ہر آدمی تو پیدا نہیں ہوتا پیسوں کے ساتھ, تو یہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں اپنی بزنسز سے اور پھر وہ اسکیل اپ اپنے کرتے رہتے ہیں. ایک جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک آئیڈیا ابھی سوچا ہے کہ اس کو اور کس طرح سے ہم مائکرو فائنینس کو اسکیل اپ کریں. فرنٹیئر بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اسلامک بینکنگ کی طرف لوگ کافی رجوع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے. اب اس کو اگر ہم اسلامک فائنینس کو اور مائکرو فائنینس کو کسی طرح سے ملا لیں اور مسجد میں جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور محلے کے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے آدمی ہیں اور اگر آپ پیسے لیں گے تو واپس کریں گے, اور وہ گروپ جو ہے مسجد میں جو نمازی ہیں وہ گروپ بن جائے آٹومیٹکلی, ایک نیچرل گروپ ہے, اور وہ کہے کہ یہ آدمی کو آپ لون دیں, اس کی گارنٹی ہم کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو طریقہ ہوگا جس سے کہ وہ طبقہ جو اس وقت ایون مائکرو فائنینس بینک, خوشحالی بینک یا این جی اوز سے پیسے نہیں لے رہا کیونکہ ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ سودی نظام ہے, ان کے لیے مواقع مل جائیں گے کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے اس طرح کے قرضے لیں اور اپنے حال جو ہے امپروو کریں. اور میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک تو آپ کو آٹومیٹک گروپ مل جائے گا, دوسرا گارنٹی مل جائے گی,
तीसरा किस्म के मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन सोशल ऑर्गेनाइज़र और क्रेडिट ऑफिसर्स होती हैं। ये कुछ इलाकों में तो मर्द जा सकते हैं, मगर ज़्यादातर हमारी ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं अगर फ़ीमेल स्टाफ हो, फील्ड स्टाफ हो, तो हमारा काफ़ी मतलब उस पर हम तवज्जो देते हैं और काफ़ी फीमेल स्टाफ है। जिक्र किया तंजीम साजी का कि आप तंजीम साजी भी करती हैं ताकि उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जा सके, रास्ता दिखाया जा सके, लिंकिंग भी करती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरीके से आप ये तंजीम साजी और लिंकिंग का जो काम है करती हैं। मकसद तो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स का ये है कि जितने भी गरीब घराने हैं मुल्क में, जो पॉवर्टी लाइन पे हैं और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, कि अगर उनको मुनज़्ज़म किया जाए तो हर किस्म की वो सर्विस एक्सेस करते हैं। इस वक्त जो 1.8 मिलियन हाउस होल्ड्स के साथ हम काम कर रहे हैं और कुछ 78,000 जिसको हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या देही तंजीमें बनी हैं। एक दफ़ा ये तंजीम बन जाए तो अब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हर एक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है और ये हमारा सच काम भी नहीं है। तो या तो गवर्नमेंट लाइन एजेंसीज़ के साथ उनको लिंक करवाते हैं, या तो गवर्नमेंट के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करके, प्रोजेक्ट्स करके हम सर्विस डिलीवरी में जाते हैं। डोनर्स के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं जैसे NGOs करती है। मगर अहम चीज़ ये है कि अगर ये तंजीमें बन जाएं तो ये तंजीमें बाकी इदारों के साथ भी काम कर सकती हैं। अब प्रोसेस ये है कि अगर एक गांव में जाएं 100 घराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि वो घराने जो हैं वो तंजीमें अपनी बनाएं, अपने नीड के मुताबिक बनाते हैं। यूजुअली 25-30 का ग्रुप होता है और मोहल्ला वाइज तंजीमें बनती हैं। कुछ जगहों में पूरे गांव जो हैं वो तंजीमें बनाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। और फिर हमारे सोशल मोबिलाइज़र होते हैं जो हर महीने जाके उनसे मीटिंग करते हैं। वो लोग जब प्लान बनाते हैं तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स में या तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या तो हम लिंकेज करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। इस तरह सर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है। डॉक्टर शहजाद साहब एक बार फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। आप ये बताइएगा कि जो SME बैंक भी पाकिस्तान में काम कर रहा है, उसकी जो बैंकिंग की स्ट्रेटजी है और जो माइक्रो फाइनेंस जैसे खुशहाली बैंक है, इनमें क्या डिफरेंस है और कहाँ आप समझते हैं कि एक बंदे को लिमिट रखनी चाहिए कि नाउ आई शुड गो टू SME और आई शुड गो टू खुशहाली बैंक? देखिए ना, माइक्रो फाइनेंस जो है वो 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 1 लाख रुपए तक माइक्रो फाइनेंस बैंक दे सकता है। लेकिन काफ़ी हमारे डस्का में, गुजरांवाला में, गुजरात में, वज़ीराबाद में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको के 10 लाख रुपए चाहिए, 12 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। उसके लिए SME बैंक और SME ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स वो प्रोवाइड करती हैं। तो स्केल की बात है और इसको SME में माइग्रेट भी करते हैं। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, और बांग्लादेश में मैंने ये देखा है कि वो शुरू उन्होंने किया माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर 25,000 का लिया, वो वापस किया 50,000 का लिया, फिर लाख का लिया, और फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं टूवर्ड्स दी SME बैंकिंग। क्योंकि हर आदमी तो पैदा नहीं होता पैसों के साथ, तो ये पैसे जनरेट करते हैं अपनी बिजनेसेस से और फिर वो स्केल अप अपने करते रहते हैं। एक जो मैं बात बताना चाह रहा था कि मैंने एक आइडिया अभी सोचा है कि इसको और किस तरह से हम माइक्रो फाइनेंस को स्केल अप करें। फ्रंटियर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लोग काफ़ी रुजू हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सूदी निज़ाम जो है हमें पसंद नहीं है। अब इसको अगर हम इस्लामिक फ़ाइनेंस को और माइक्रो फाइनेंस को किसी तरह से मिला लें और मस्जिद में जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और मोहल्ले के हर आदमी को पता है कि आप जो हैं वो अच्छे आदमी हैं और अगर आप पैसे लेंगे तो वापस करेंगे, और वो ग्रुप जो है मस्जिद में जो नमाजी हैं वो ग्रुप बन जाए ऑटोमेटिकली, एक नेचुरल ग्रुप है, और वो कहे कि ये आदमी को आप लोन दें, इसकी गारंटी हम करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका होगा जिससे कि वो तबका जो इस वक्त इवन माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली बैंक या NGO से पैसे नहीं ले रहा क्योंकि उनको इस बात पे एतराज़ है कि ये सूदी निज़ाम है, उनके लिए मौके मिल जाएंगे कि वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस तरह के कर्ज़े लें और अपने हाल जो है इम्प्रूव करें। और मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि मस्जिद में एक तो आपको ऑटोमेटिक
ग्रुप मिल जाएगा, दूसरा गारंटी मिल जाएगी, तीसरा